صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع. يا ربي صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع. يا ربي صل على محمد رافق بنا خير خلقك اجمع. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك وعليك زين الأنبياء. السلام عليك. السلام عليك أتقى الأتقياء. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك. السلام عليك أصفى الأصفياء. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك. السلام عليك أزكى الأزكياء. السلام عليك. زين الأنبياء. السلام عليك. السلام عليك من رب السماء.
السلام عليك أصفى الأصفياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك أصفى الأصفياء أتقى الأتقياء السلام عليك أصفى الأصفياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء الله الله خالقنا الله رازقنا الله خالقنا الله رازقنا إلهي يا إلهي يا إلهي توبة قبل المداني الله خالقنا الله رازقنا الله خالقنا الله
الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا صلى الله عليه صلى عليك الله بارك الذي بك يا مشفع خصنا وحبانا صلى الله عليه معالك الأطهار معدن السر كالأسماء فهم سفن النجاة حمانا صلى الله عليه وعلى صحابتك الكرام حماة ذنك أصبحوا لولائه عنوانا صلى الله عليه والتابعين لهم بصدق ما حدا حادي المودة هيج الأشجانا والله ما ذكر الحبيب لدى المحب إلا وأضحى والها النشوانا أين المحبون الذين عليهم بذل النفوس مع النفائس هانا لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا به انتعشوا وأذهب رانا فاهتاجت الأرواح تحشكى كل لقاء وتهن تسأل ربها الرضوانا صلى الله عليه حال المحبين كذا فاسمع إلى سيار المشفع وارهب الآذانا صلى الله عليه واقصد إلى أوصاف طه المجتبى واهدر لقلبك يمتلي وجدانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله نبأنا الله فقال جاءكم نور فسبحان الذي أنبانا والنور طه عبده من به في ذكره عظم به منانا عليه هو رحمة المولى تأمل قوله فليفرحوا واغد به فرحانا مستمسكا بالعروة الوثقى ومعتصما بحبل الله من أنشانا واستشعرا أنوار من قيل متى كنت نبيا قال آدم كان بين التراب وبين ماء فاستفق من غفلة عن ذا وكن يقظانا صلى الله عليه واعبر إلى أصغر ربي لم يزل ينقلني بين الخيار مصانا صلى الله عليه لم تفترق من شعبتين إلا أنا في خيرها حتى بروزي أنا صلى الله عليه فأنا خيار من خياري قد خرجت من نكاحي لإلهي صانا صلى الله عليه طهره الله حمه طهره الله حمه اختاره وما براك مثله إنسانا الله عليه وبحبه وبذكره والنصر والتوقير رب العرش قد أوصانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا سيدي يا رسول الله يا من له
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. هذا وقد نشر الإله نعوته بالكتب بينها لها تبيانا. أخذ ميثاق نبينا لما آتيتكم من حكمتي إحسانا. وجاءكم رسولنا لتؤمنون وتنصرون وتصبحون أعوانا. قد باشروا أقوامهم بالمصطفى أعظم بذلك رتبة ومكانا. فهو إن جاء الآخر مقدم يمشون تحت لواء من نادانا. يا أمة الإسلام أول شافع ومشافع على قتلى أتوانا. حتى أنادى ارفع وسل تؤطى وكل يسمع لقولك نجم فخرك بانا. ولواء حمد الله جل بيدي ولا أولا آتي على الجنانا. وأكرم خلقي على الله أنا فلقد حباك الله منه حنانا. ولسوف يعطيك فترضى جل من معطي تقاصر عن عطاه نهانا. بالله كر الذكر واسف محمد كيما تزيح عن القلوب الرانا. يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فحمدا لرب خصنا بمحمد وأخرجنا من ظلمة ودياجر إلى نور إسلام وعلم وحكمة ويمن وإيمان وخير الأوامر. وطهرنا من رزق وكفر وخبثه وشرك وظلم واكتهاب الكبائر. أتى بكتاب الله يتلو داعيا إلى الله بالحسنى وخير البشائر. أزكى تسليمي تهدى إليك يا طه. والصلاة الباري تترى عليك يا طه. جئت بالخير يا نبي والدين اليسر يا نبي. جئت بالخير يا نبي والدين اليسر يا نبي. بيضت خطاك فزوى فلا أزكى تسليمي إليك يا طه.
بشفاك كل الأنام يا الله والوحي نزل عليك في الغار وأوحى إليك والوحي نزل عليك في الغار وأوحى إليك عليك بالغار وأوحى إليك والوحي نزل عليك في الغار وأوحى إليك جئت بالخير يا نبي والدين اليوس يا نبي جئت بالخير يا نبي والدين اليوس يا نبي من يخطو خطاك فزوى فلا هزك تسليمي تسليمي تهدى إليك يا الله وصلاة الباري الباري تترى عليك يا طه جئت بالخير يا نبي والدين اليوس يا نبي جئت بالخير يا نبي والدين اليوس يا نبي من يرضى خطاك فزوى الله الجلال أعطاك الجمال الله الجلال أعطاك الجمال يا شمس الكمال يا نور العين حبيبي حبيبي محمد 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 خير المرسلين نور المصطفى نور المصطفى ملا الأكوان ملا الأكوان حبيبي محمد 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 خير المرسلين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله لما دنا وقت البروز لأحمد عن إذن من مشاه قد كان حمل به الأم الأمينة بنت وهب من لها أعلى إله مكانا من والد المختار عبد الله بن عبد المطلب البرهانا صلى الله عليه قد كان يمر نور طه وجهه وصار إلى الأبن الموصول عيانا صلى الله عليه وهو ابن هاشم الكريم شهب بن عبد مناف بن قصي كان صلى الله عليه والده يدعى حكيما شأنه قد اعتلى أعزل بذلك شانا صلى الله عليه واحفظ أصول المصطفى حتى ترى في سلسلة عصوله عدنانا فهنا قف واعلم برفعه إلى إسماعيل كان لآبي معوانا صلى الله عليه وحينما حملت به آمنة لم تشكو شيئا يأخذ النسوانا صلى الله عليه وبها أحاط اللطف من رب السماء أقصى الأذى والهم وأحزانا صلى الله عليه ورأت كما قد جاء ما علمت به أن المهيمن شرف الأكوان صلى الله عليه بظهر ما في بطنها فاستبشرت ودنا المخاض فأطرعت رضوانا صلى الله عليه الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر
وزنة عرشه ومداد كلماته وتجلت الأنوار من كل الجهات فوقت ميلاد المشفع حانا صلى الله على وقبيل فجر أبردت شمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا صلى الله على صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك
ببركة الهادي المشفع يا الله به فانظر إلينا يا الله بكل مطمع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله واكفنا كل البلايا يا الله وادفع الآفات وارفع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم واسقنا يا رب حدثنا بها يا حطال يا حمام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم واختم العمر بحسنى واحسن العقبى ومرجع صلى الله صلى الله عليه وسلم صلاة الله تغشى من له الحسن تجمع صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم أحمد الطهر وآله والصحابة مسنا شاع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله Bagi yang mau tasmiyah, sudah adakah anaknya? Belum ada ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawallah amma ba'd. Yang kami hormati, kami ta'zimi serta kami muliakan guru kita bersama Fadilatul Habib Hashim bin Abdullah bin Syekh Abu Bakar bin Salim selaku pimpinan Majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kalimantan Timur. Fadilatul begitu pula Fadilatul Ustaz Muhyiddin Nur bin Haji Mukhtar selaku Khadimul Majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebulu. Kita doakan semoga guru-guru kita ini Allah panjangkan umur beliau, Allah tambah rezeki beliau, Allah sehatkan badan beliau dan Allah tambah keistiqomahan dalam dakwahnya serta ibadahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Pula yang kami hormati dan kami muliakan ma'asyiral habaib wa syaraif, anak cucu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimanapun mereka berada. Wabil khusus yang turut hadir bersama kita pada malam hari ini Al-Habib Sandi bin Mahmud Al-Jufri, begitu pula Al-Habib Dari bin Mahmud Al-Jufri serta para habaib dan asatid yang tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu, namun tidak sedikit pun mengurangi rasa hormat dan takzim kami kepada antum semua. Tidak lupa pula yang kami hormati dan kami banggakan Muspika Kecamatan Muara Kaman beserta para tokoh-tokoh masyarakat serta hadirin wal hadirat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala
dan telah memberikan kita kasih sayangnya kepada kita. Di antara sekian banyak kasih sayangnya yang Ia berikan kepada kita ialah nikmat iman, Islam serta sehat walafiat sehingga kita dapat bisa berkumpul pada malam hari ini. Selawat teriring salam kita haturkan kepada junjungan kita, panutan kita, Habibana al-Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Dan semoga Allah jadikan kita termasuk orang-orang yang berada di barisan pengikutnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, izinkan Al-Fakir untuk memandu serangkaian acara pada malam hari ini. Semoga Allah lancarkan acara kita, amin amin ya rabbal alamin. Baik hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara kita pada malam hari ini dengan pembacaan suratul Fatihah yang insyaallah akan langsung dipimpin oleh guru mulia kita Al-Habib Hashim bin Syekh Abu Bakar bin Salim, fa alaihi tafaddal mashkura. Doa yang insyaallah akan dipimpin guru mulia kita Guru Muhyiddinul bin Haji Mukhtar. Pada beliau fa alaihi tafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ولقد أسرت لنهجي من أوصفه تهي القلوب تهيج الأشجان والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبا بالسرائر قد دعا لمده صفوة ربنا وهدانا وإذا امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وسفيه زين الوجود به الإله هبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى قبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا زخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا ببل منك طلعة حمد ببهجة عين الرضا ترعانا وارمد به في كل حال حبلنا وحباب من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب ندانا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والهادرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واقمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا وقضي لنا الحاجات وأحسن ختمنا عند الممات وأسلها عقبانا يا ربنا يا رب وجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا رب وجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا رب وجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا وصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسله الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين آمين. Alhamdulillah, semoga dengan pembacaan doa tadi Allah kabulkan hajat-hajat kita dan Allah tambah keberkahan pada hidup kita. Amin amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya ialah Mau'izatul Hasanah atau Tausiyah yang insyaallah akan langsung disampaikan oleh guru mulia kita Al-Habib Hashim, yang insyaallah akan disampaikan oleh guru mulia kita Al-Ustaz Muhyiddin Nur bin Haji Mukhtar. Kepada beliau fa'alaihi yatafaddal mashkura. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa tabibi qulubina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ila yaumiddin, amma ba'd. Yang sama kita hormati, kita muliakan ma'asyiral habaib wa syaraif, anak cucu zuriat keturunan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimanapun beliau semua berada, wabil khusus yang hadir bersama kita pada malam hari ini guru kita Sayyidina Al-Habib Hashim bin Abdullah bin Syekh Abi Bakar bin Salim mata'anallah fi tuli hayati, dan Al-Habib Sandi bin Mahmud Al-Jufri wal Habib Deri bin Mahmud Al-Jufri, semoga beliau semua dan seluruh zuriat keturunan Nabi, dan semoga beliau semua menjadi sambungan Sallallahu alaihi wasallam Kecamatan Muara Kaman dan seluruh anggotanya. Mudah-mudahan semua diberi ikhlas dan istiqamah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hormati, kita muliakan pula aparatur pemerintahan, muspika kecamatan, Bapak Kepala Desa Muara Kaman Hulu, Bapak Kepala Desa Muara Kaman Ilir, para tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, orang-orang tua kita, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurulillah, kita memuji dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat yang begitu banyaknya kepada kita. Nikmat besar kita dipilih menjadi salah satu dari umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang bersyukur dan seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita ditetapkannya, bahkan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga selalu kita sampaikan, kita ucapkan, kita lakukan untuk junjungan kita mulia, pimpinan kita, imam kita, ikutan kita yang akan membela kita, yang memperhatikan keselamatan kita, yang sangat mencintai kita dengan cinta yang sangat besar. Dialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam ini menjadi hubungan yang kuat antara kita dengan beliau,
menjadi sebab kita akan mendapatkan syafaat dan pertolongan beliau, menjadi jembatan yang mendekatkan kita, menghampirkan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hakikatnya saya tidaklah ceramah, hanya sekedar mukaddimah. Nanti insyaallah sama-sama kita dengarkan dengan khusyuk, dengan hati, dengan jiwa kita apa yang nantinya akan disampaikan oleh guru kita. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat dunia dan akhirat, menyebabkan kita yang mudah-mudahan baik menjadi lebih baik, yang belum baik menjadi baik. Semoga seandai kata diibaratkan kita tembaga, dengan mendengarkan, memandang dari apa yang beliau sampaikan nantinya, kita ditempa, dirubah menjadi emas yang bernilai tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin sekedar mewarnai daripada majelis pada malam hari ini, saya hanya sekedar akan mengutip sebuah pesan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada salah seorang sahabat beliau. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Aba Zarrin, wahai Abu Dzar." Salah satu sahabat beliau mengatakan, "Ya Aba Zarrin, wahai Abu Dzar, jaddidis safinata fa innal bahra amikun." Pertama kata beliau, "Wahai Abu Dzar, perbaharui kapalmu, karena lautan yang akan diseberangi ini sangatlah dalam." Kemudian yang kedua, "Wa khuziz zada kamilan fa innas safara ba'idun." Ambillah, siapkanlah perbekalan yang sempurna atau cukup, karena perjalanan yang akan engkau tempuh adalah perjalanan yang sangat jauh. Kemudian yang ketiga kata beliau, "Wa khaffifil himla fa innal 'uqubata ka'udun." Ringankan bebanmu, ringankan bawaanmu, karena rintangan yang akan kau hadapi sangatlah berat. Kemudian yang keempat, "Wa akhlisil amala fa innan naqida basirun." Bila engkau beramal, maka ikhlaskanlah ia karena Allah, karena yang memeriksa setiap amal adalah zat yang sangat teliti lagi maha melihat. Mungkin saya tidak menjelaskan itu semua. Ini sebahagian dari kalimah yang digunakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebenarnya memerlukan syarah, yakni penjelasan lebih lanjut lagi, sehingga tidak salah di dalam fahamnya. Saya hanya sekedar memberikan makna yang sesungguhnya saja, adalah kapal yang disuruh Nabi perbaharui itu adalah iman. Karena hanya dengan beriman orang selamat menyeberang lautan dunia yang dalam ini. Kemudian kata beliau, ambillah perbekalan yang cukup, yang sempurna, karena perjalanan amat jauh. Bekal itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena begitu orang mengalami kematian, ia baru mengawali perjalanan yang sangat jauh. Kemudian ringankan beban, maksudnya adalah bertaubatlah dari dosa dan kesalahan, kembalikan semua hak orang lain yang pernah kita ambil, saling memaafkan, saling meridhakan, sehingga tidak ada beban yang berat kita bawa. Dan ulama sufi memaknainya
buang sifat mazmumah dari dirimu, hilangkan sifat-sifat tercela dari dirimu, sehingga ia berganti dengan sifat mahmudah, yakni sifat yang terpuji. Kemudian yang keempat, ikhlaskan amal, karena yang memeriksa amal adalah zat yang maha melihat. Mudah-mudahan dengan duduk beserta ulama, dengan guru kita pada malam hari ini, mudah-mudahan apa yang dipesankan Nabi kepada Abu Dzar Al-Ghifari itu dapat kita amalkan dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang terakhir, di akhir zaman ini, kuatkan makna salawat yang kita baca. Kuatkan, teguhkan makna dari salawat yang sering kita baca. Di antaranya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim, atau salawat yang lainnya. Karena sudah kita maklumi bersama bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, nah, ketika mengajarkan salawat, kata beliau, katakan Allahumma salli ala Muhammad. Kemudian janganlah kalian berhenti di situ. Fala tamsiku, jangan berhenti di situ. Bal, tetapi lanjutkan wa ala ali Muhammad. Setiap kali Nabi mengajarkan tanpa Sayyidina, tidak mau menyebut dirinya sebagai penghulu, karena beliau adalah penghulunya orang-orang yang tawadu, punya kerendahan hati. Namun Allah di surah An-Nur ayat 63, Allah mengajarkan akhlak, adab kepada kita. Janganlah sekali-kali kalian memanggil Rasul itu sebagaimana memanggil sesama kalian. Artinya setiap salawat kita jangan ditinggal Sayyidina. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Namun yang saya maksud di dalam salawat yang sering kita baca adalah hendaklah kita menguatkan makna dari salawat yang kita baca. Apa maksudnya? Kuatkan hubungan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengamalkan syariahnya, belajar berakhlak dengan akhlaknya, menghidupkan segala sunnahnya, dan memelihara semua warisan dan peninggalan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan peninggalan dan warisan, di antara peninggalan dan warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat bernilai tinggi adalah mereka zuriat keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka para habaib, para syarifah adalah orang-orang yang dikehendaki, bukan kehendak Nabi, bukan kehendak mereka, tapi mereka adalah orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima kemuliaan besar daripada Allah Subhanahu wa taala, yaitu di dalam ketentuan Allah sejak azali mereka dipilih sebagai orang yang menyandang darah mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena orang yang mencintai mereka adalah orang yang dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang memuliakan mereka adalah orang yang akan dimuliakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking mulianya mereka, disejajarkan mereka ini nilainya, kadar kemuliaannya dengan Al-Quran. Dulu pernah guru kami memberikan pesan kepada kami, kata beliau, seharusnya ketika engkau bersentuhan dengan seorang sayyid, misalnya berjabat tangan dengan seorang habib, itu seharusnya, kata beliau, engkau dalam keadaan berwudu. Kenapa? Karena ini saqalain, kata beliau. Mereka dengan Al-Quran sama berat nilai kadar kemuliaannya. Nah, ketika di alam dunia ini nantinya seluruh anak cucu Rasulullah sudah habis kembali kepada Allah dan kepada Rasul, maka dengan saat yang bersamaan itu pula Al-Quran tinggal buku dan kertas tanpa tulisan. Karena sama, sakalain.
Bila mana seluruh anak cucu Rasulullah tidak ada lagi di atas bumi, bukalah Al-Quran, maka yang kita jumpai hanyalah buku dan kertas tanpa tulisan. Itulah kemuliaan yang Allah berikan kepada mereka, bukan kehendak Nabi. Sekali lagi, bukan kehendak mereka, ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa mulianya kita, betapa beruntungnya kita bisa berdekatan, bisa kenal, bisa mencintai seluruh anak cucu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di akhir zaman ini, selain daripada membaca salawatnya, teguhkan dan kuatkan makna daripada salawat yang kita baca itu sendiri. Jadi jangan hanya mengharapkan syafaah dari kakeknya, dari nabinya, lalu bagaimana hubungan kita, bagaimana kita dengan anak cucu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di khutbah terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berulang 3 kali, udzakirukum, udzakirukum, udzakirukum. Aku ingatkan kepada kalian. Apa yang diingatkan Nabi itu? Tentang yang beliau tinggalkan kepada kita, yakni anak cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dua ini yang kita pegang, satu Al-Quran, sakal. Kemudian sakal yang kedua adalah zuriat keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila dua ini kita pegang, Nabi berjanji menunggu kita di haudnya, di telaganya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memilih kita di antara sekian banyak hambanya menjadi orang yang berpegang kepada Al-Quran dan berpegang, mencintai, menjaga seluruh keturunan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ikhlas, dengan tulus, dengan sebaik-baiknya. Dan mudah-mudahan ini menjadi kebanggaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di saat ini ketika kita sakaratul maut dan ketika kita jumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di telaganya nanti pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja, mohon maaf agak panjang saya bicara, katanya mukaddimah tapi panjang. Mohon maafkan kami. Hadza minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, telah kita dengarkan bersama-sama Mau'izatul Hasanah atau tausiah dari guru mulia kita Al-Ustaz Muhyiddin Nur bin Haji Mukhtar. Semoga apa yang beliau sampaikan bermanfaat bagi kita dunia maupun akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Mau'izatul Hasanah atau tausiah yang kedua yang insyaallah akan disampaikan guru mulia kita Al-Habib Hashim bin Abdullah bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Kepada beliau fa'alaihi yatafaddal mashkura. Sallu ala Nabi Muhammad. Kita tasmiyah dulu ya. Katanya sudah ada anaknya, takutnya nanti kasihan anaknya kemalaman nanti. Mana yang mau ditasmiyahkan? Hah?
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب صدق الله العظيم. Masya Allah. Mudah-mudahan berkat yang kita dengarkan barusan dari lantunan ayat suci Al-Quran dan kita dengarkan dari maulid dari awal, salam-salam yang kita panjatkan kepada Nabi Agung Muhammad dan salawat kita tak dapat kita dengarkan dari guru dan dulunya kita bersama saat ini salah satu taman daripada taman surga Allah di pertemuan yang penuh dihadiri malaikat Allah. Mudahan anak ini kelak menjadi anak yang salehah, anak yang taat pada Allah Rasulnya, yang cinta Allah Rasulnya, dicinta Allah Rasulnya, taat dan bakti kepada kedua orang tuanya, sehat afiat jasmani rohaninya, mulia tutur kata ucapan perbuatannya. Mudah-mudahan berguna bagi agama nusa bangsanya, semua yang diinginkan oleh Allah dan Nabi Muhammad kepada hamba umatnya, mudah-mudahan Allah mudahkan untuknya baginya, menjadi anak yang bisa dibanggakan oleh kedua orang tuanya dunia akhiratnya. Dan mudah-mudahan ketika sudah cukup waktunya, cukup umurnya, sampai mudah-mudahan Allah mudahkan jodoh yang soleh baginya. Allahumma amin. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Ya amatullah al-mubarakah sammainaki bismil mubarak Kiara Airen al-Mahirah binti Riki. Ya amatullah al-mubarakah sammainaki bismil mubarak insyaallah Kiara Airen al-Mahirah binti Riki. Allahumma inna samainaka bima sammaka Allah bima sammaka Allah bismil mubarak insyaallah Kiara Airen al-Mahira binti Riki. Allahumma inna samaina wa Kiara Airen al-Mahira binti
والذرية من الشيطان الرجيم على هدي كل صالح أسرافا هرجا في تسبيح بنات وأولادهم نبيلاه لها بهم في عافية وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بسم الفاتحة. Sambil disempurnakan belakang, saya lanjut biar tidak lama, biar jam 10 selesai insyaallah. Semua yang ikut andil dalam majelis ini dan semua yang hadir, kita sadar atau tidak kita sadar, selain kita menyebut Allah, disebut oleh Allah kita juga di hadapan para malaikatnya. Kita mengingat Allah ini di hadapan sesama kita. Kita saat ini disebut juga oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikatnya. Bahkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan wa yubahi bihimul malaika. Allah saat ini banggakan kita di hadapan para malaikatnya. Alhamdulillah, nikmat yang besar, yang agung, yang mulia dari Allah Subhanahu wa taala. Terutama yang kita lakukan malam hari ini membaca Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, artinya membaca sejarah Nabi besar Muhammad. Tujuannya agar kita kenal dengan Nabi besar Muhammad. Karena para ulama kita, mereka bikin karya maulid karena mereka melihat dan memahami Allah Subhanahu wa taala tuangkan dalam kitab suci Al-Qur'an tentang maulid. Apa itu maulid? Sejarah, sirah, hikayat, cerita, kisah. Yang ketika kita buka Al-Quran dari surat pertama pembukaan Al-Quran, Allah sudah singgung. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ternyata Allah singgung hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mana mereka ada dua jalan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan hamba-hamba yang Allah berikan terhadap mereka nikmat, selain jalan hamba-hamba yang dimurkai dan sesat. Artinya sudah mulai Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Fatihah, dalam pembukaan ini Allah sudah sedikit menyinggung kepada kita semua bahwasanya Al-Qur'an ini akan diungkap oleh Allah di kuak cerita hikayat. Siapa mereka-mereka yang berada siratal ladzina an'amta 'alaihim, siapa mereka-mereka ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maka Allah ceritakan dari manusia pertama, Nabi Allah Adam. Siapa di antara mereka yang siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allah ceritakan semua nabi rasul yang pernah diutus oleh Allah melalui cerita 25 nabi rasul. Allah ceritakan kepada kita 25 nabi rasul itu sebagai namanya wakil dari cerita Allah tentang semua nabi rasul. Kenapa? Karena ini pilihan-pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala yang terjadi antara Nabi Rasul dengan umatnya kurang lebih dengan yang terjadi pada 25 Nabi dan Rasul. Maka kita dapatkan kitab maulid atau sejarah yang paling akurat yang pernah ada dan paling sempurna, paling luas isinya, rahasianya, sehingga tidak ada satu umat kecuali Allah tulis kutip di situ tentang kisah hikayat ceritanya Al-Qur'an. Al-Qur'an. Dan ketika kita baca dalam kitab suci Al-Qur'an, maka kita dapatkan ternyata kitab-kitab sebelumnya pun yang pernah Allah turunkan kepada Nabi Adam sampai Nabi Allah Isa, ternyata di dalam kitab suci yang Allah wahyukan turunkan kepada mereka pun ada kisah cerita, terutama tentang Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau diceritakan semuanya repot, maka ulama bikin karya maulid langsung aja cerita satu manusia, makhluk ciptaan Allah yang dimuliakan oleh Allah, yang karena sebabnya Nabi Rasul Allah muliakan dan selain mereka.
Ketika seseorang cerita tentang Nabi Agung Muhammad, seakan-akan mereka cerita tentang para nabi dan rasul. Kenapa? Karena ini satu orang nabi rasul yang diutus oleh Allah, yang dahulu Allah Subhanahu wa taala pernah mengambil ikrar dan meminta bersumpah dan berikrar para nabi rasul dari semenjak Nabi Adam sampai Nabi Allah Isa, andaikan mereka berjumpa dengan Nabi kita Muhammad, Allah mengatakan la tu'minun nabihi wa la tansurunna. Allah minta untuk mereka semua beriman dengan Nabi Muhammad dan membela Nabi besar Muhammad. Artinya ketika kita angkat cerita Nabi Muhammad, seakan-akan kita cerita tentang Nabi Rasul yang pernah ada, bahkan lebih dari yang ada. Kenapa? Karena kita pula akan mengutip, mengangkat cerita Nabi Allah Adam. Sebelum diciptakan Nabi Allah Adam, kita akan mengutip, menguak cerita tentang malaikat. Dan semua yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pun akan bukan hanya sekedar cerita orang-orang bahari, orang-orang dulu. Ketika kita mengutip cerita tentang Nabi Agung Muhammad, kita akan mengutip cerita tentang orang-orang yang akan datang. Apa yang terjadi bahari, apa yang terjadi di akhir namanya alam ini, apa yang akan terjadi nanti kelak di hari kiamat ketika kita mengutip cerita tentang Nabi besar Muhammad. Artinya ketika kita bercerita, memahami cerita tentang Nabi Muhammad, maka kita akan paham cerita Nabi Rasul dari pertama, bahkan sebelum Allah ciptakan Nabi Allah Adam lama, akan kita namanya menguak cerita sampai ke dalam surga Allah dan kenikmatan yang Allah siapkan dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar apa? Ya, agar kita namanya tidak keberatan, tidak kecapean kalau kita baca kitab-kitab sejarah yang dikutip oleh para ulama yang tebalnya begini, 4 jilid, 10 jilid, atau sampai 20 jilid. Siapa di antara kita yang punya waktu? Tidak ada yang punya waktu. Alhamdulillah kita baca maulid cukup hanya 1 jam kita duduk, 1 jam atau hanya lebih kita duduk, sudah baca maulidnya, sudah baca ayatnya, sudah tasmiyahnya, sudah ceramahnya, sudah Masya Allah. Masya Allah. Jadi kita baca maulid. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala ungkap tentang cerita? Karena ada poin yang diinginkan oleh Allah. Untuk apa? Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, linutsabbita bihi fuadak, agar mantap keimanan kita. Jadi guru cerita tentang namanya bagaimana Rasulullah berwasiat kepada Abu Dzar dengan 4 wasiat yang luar biasa. 4 dari gurunya, 4 wasiat yang luar biasa. Semuanya itu bisa kita akan dapatkan adopsi 4 itu melalui cerita. Melalui cerita untuk berbekal, untuk meringankan beban. Dan semuanya tadi beliau yang sampaikan tadi, kita akan bisa memahami itu melalui cerita. Kita bisa mengadopsi semua, menjalani itu semua. Karenanya Allah ceritakan tentang para nabi rasul, dan Allah Subhanahu wa ta'ala inginkan agar Allah mantapkan hati Nabi Agung Muhammad. Artinya dengan cerita itu iman kita akan mantap. Iman kita akan mantap, kita sadar atau kita tidak sadar. Dengan baca maulid ini iman kita akan mantap. Dengan berselawat kepada Nabi besar Muhammad itu insya Allah iman kita akan mantap. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala ketika Allah ingin perintahkan hamba-Nya untuk berselawat, Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu. Allah mengatakan wahai hamba-hambaku yang ladzina amanu. Kalimat amanu itu namanya kalimatnya dengan fi'il madhi, artinya betul-betul sungguh beriman. Artinya dengan kita berselawat kepada Nabi Muhammad, alhamdulillah ketika kita baca maulid ada selawat dari awal, ya Rabbi salli ala Muhammad habibika syafi'il salawat. Masya Allah. Ya Nabi salam alaika salawat. Dalam namanya doa pun ditutup dengan salawat. Salatu wassalamu alaika ya Rasulullah, salatu wassalamu alaika ya Nabi Allah, dan seterusnya. Masya Allah. Tapi ya kita perlu untuk memahaminya. Tadi guru mengatakan menyelaminya. Salat
perlu kita mungkin baca, ya mungkin kita sisakan waktu, kalau tidak setiap hari mungkin seminggu sekali kita resapi, kita renungkan kalimat yang kita baca dari sholawat terhadap Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar timbul rasa cinta kita kepada Nabi besar Muhammad. Yang diinginkan dari maulid, yang Allah inginkan dari Allah, kenalkan kita kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kita setelah mengenalnya mencintainya, mencintai Nabi Muhammad. Maka tergantung kecintaan kita kepada Nabi Muhammad, maka itulah kadar keimanan yang kita miliki. Kadar cinta kita kepada Nabi Muhammad itulah kadar keimanan yang kita miliki. Semakin kita sempurna cinta kepada Nabi Muhammad, maka semakin sempurna iman kita. Kalau kita tidak cinta Nabi Muhammad, berarti kita tidak punya iman. Kalau kita tidak cinta dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti kita tidak punya iman. Kenapa? Karena kecintaan kepada Nabi Muhammad merupakan suatu kewajiban mutlak yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada semua hambanya. Kalau Rasulullah menjelaskan kepada kita bahwasanya cinta kepada kaum Ansor itu iman dan benci mereka kufur atau nifak, bagaimana kalau itu sahabat Nabi besar Muhammad yang lainnya yang dekat dengan Nabi besar Muhammad? Bagaimana kalau itu keluarga Nabi besar Muhammad? Bagaimana kalau itu hal namanya guru tadi cerita tentang namanya pesan Nabi besar Muhammad yang mereka disamakan oleh Nabi besar Muhammad dengan kitab suci Al-Qur'an. Kita tidak pakai hawa nafsu. Kalau kita pakai hawa nafsu semua bisa keliru, salah. Alhamdulillah kita tinggal melaksanakan apa yang menjadi perintah Nabi besar Muhammad, wasiat Nabi besar Muhammad. Kenapa? Karena kita kepengen selamat dan tidak gampang untuk selamat. Kenapa? Karena kita perlu melintasi lautan yang kata guru tadi itu Rasulullah bersabda, lautan yang amat sangat dalam, penuh dengan berbagai macam halangan, rintangan dalam perjalanan kita, ombak yang besar dan lain sebagainya yang akan kita hadapi dalam kehidupan kita. Itu pasti mau tidak mau suka tidak suka, dan kita mampu untuk menamanya bisa selamat sampai ke tujuan dengan iman, dengan keimanan. Sekali lagi, keimanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah perintah wajib dari Allah untuk setiap kita agar kita mampu untuk menjalani kehidupan ini. Tanpa keimanan itu mustahil kita akan mampu namanya menyeberangi lautan yang begitu dalam dan begitu banyak hambatan rintangan. Kalau kita bawa beban terlalu berat, takutnya kita tenggelam dan lain sebagainya. Sekali lagi, kita mau selamat, kita mau masuk ke dalam surga Allah, mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, berjumpa dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tidak mau karam kapal kita tenggelam. Tidak mau ikut umpat-umpat orang-orang yang begini yang mendidik, mengajarkan untuk kita kebencian. Kita dilarang untuk membenci manusia walaupun orang kafir. Begitu juga selain manusia dari hamba yang makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diperintahkan oleh Nabi besar Muhammad oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memiliki kasih sayang, cinta. Dan sebanyak kasih sayang yang kita miliki terhadap semua makhluk yang diciptakan oleh Allah, itulah kasih sayang yang Allah akan berikan kepada kita. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama, kata Rasulullah SAW. Man la yarham la yurham. Nah, kita suruh walaupun itu orang kafir yang hidup saat ini namanya menjadi musuh Allah Subhanahu wa taala, tapi kita harus kasih sayang, ya rahmati, dengan harapan kita tunjukkan akhlak mulia, budi pekerti yang dimiliki oleh seorang muslimah, mukmin, mukminah, barangkali tertegun namanya jiwanya, hatinya, sehingga meninggalkan agamanya, memeluk agama Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan oleh Allah asyidda 'alal kufar, namanya sangat, namanya syadid
keras terhadap orang-orang kafir, keras untuk kita tidak meniru jejak langkahnya, mengikuti pola pikirnya, gayanya, pakaiannya, rambutnya, cara bergeraknya, ucapan perbuatannya itu. Dalam keras kita terhadap mereka, tapi di hati kecil yang paling dalam kita sayang kepada mereka, sebagaimana sayang Nabi besar Muhammad terhadap kita umat. Rasulullah pernah sekali jenazah orang Yahudi lewat, menangis Rasulullah, menangis Rasulullah. Ini orang Yahudi, musuh Allah subhanahu wa ta'ala, musuh Rasul, yang memusuhi Nabi kita Muhammad, musuh Muslim. Tapi kok sahabat kala itu melihat Rasulullah menangis, ya Rasulullah, itu jenazah orang Yahudi, bukan orang Muslim, bukan sahabat mukmin. Apa kata Rasulullah? Nafsun tafallatat minni ilan nar, ada satu jiwa yang lolos dariku sehingga ia masuk ke dalam neraka Allah. Itu pang Nabi besar Muhammad. Bagaimana sekarang ini yang kita dapat banyak konten-konten ajaran-ajaran yang membenci saudaranya Muslim. Na'udzubillah. Makanya Allah nyatakan laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Teladan kita Nabi Muhammad, ikuti Nabi Muhammad. Kalau ada orang yang mengajarkan kita, mendidik kita untuk mengikuti Nabi Muhammad, siapapun orang itu, walaupun kafir orang itu, ikuti. Tapi siapapun yang mengajak kita, membawa kita untuk membenci saudara kita Muslim karena alasan akidahnya tidak sama, keyakinan tidak sama, pola pikir tidak sama, madhab tidak sama, jangan diikuti siapapun yang bawa. Walaupun sehebat apapun, sebanyak apapun ilmunya, sehebat apapun namanya dia bicara, jangan diikuti. Kenapa? Karena Allah dan Rasul tidak mendidik kita seperti itu, untuk membenci selain kita. Yang kita benci itu ucapannya, perbuatannya, tingkah lakunya, tapi orangnya kita sayang. Artinya apa? Ketika kita melihat saat ini dia melakukan perbuatan maksiat kepada Allah, kita benci karena kemaksiatan itu dibenci oleh Allah. Tapi setelah ini pagi kita lihat bermaksiat kepada Allah, kita benci karena perbuatannya. Sore ketika kita melihat dia melakukan ketaatan kepada Allah, kita mencintainya. Kenapa? Karena saat ini Allah mencintainya. Seperti itu ya, kita dididik oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi kita menambahkan surga Allah. Walaupun bukan surga namanya poin utamanya, keridhaan yang Allah siapkan bagi kita, dan kita bisa berjumpa dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seseorang ketika hidupnya, ketika di alam barzahnya, dan bangkit dari alam barzahnya, peduli dengan kita luar biasa. Kita baca tadi namanya dalam sebelum kita baca maulid, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim fala'allaka ba'khun nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Luar biasa beliau cinta kepada kita. Nanti kita akan lihat, semua akan puja-puji Nabi Muhammad atas kecintaan yang beliau miliki, karena saat itu di padang mahsyar baru semua sadar bagaimana cintanya Nabi besar Muhammad terhadap semua. Maka kala itulah maulid terbesar nanti di padang mahsyar, ketika kita berkumpul semua manusia, bangsa jin, malaikat dan makhluk berkumpul di satu padang, baru kala itulah terjadi maulid terbesar, karena kala itulah semua sadar akan begitu besar jasa yang diberikan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru kala itulah semua mengatakan beriman kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak bermanfaat keimanan yang mereka ucapkan, nyatakan terhadap Nabi besar Muhammad, maka kala itulah mereka akan puja-puji Nabi Muhammad. Semua manusia dan makhluk, dari malaikatnya, namanya manusia, Nabi Rasulnya, dari semenjak Nabi Adam sampai hari kiamat, bangsa jin dan semuanya, kala itu semua akan puja-puji Nabi Muhammad, sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala terhadap Nabi Muhammad, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'ataka rabbuka maqaman mahmuda. Maulid yang terbesar nanti, semua puja-puji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua akan lihat kemuliaan, kebesaran, keagungan, ketinggian, martabat, kedudukan yang Allah berikan kepada Nabi besar Muhammad. Tapi alhamdulillah Pak, kita dengan kumpul di tempat ini,
kita sudah menyadarinya hal itu. Kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi besar Muhammad. Karena kebesaran kemuliaan Nabi Muhammad tidak bisa diungkap. Tidak ada yang manusia dan makhluk yang tahu kecuali hanya Tuhan Nabi besar Muhammad, Allah Subhanahu wa ta'ala yang tahu. Kalau kita cerita tidak akan mungkin pernah habis cerita tentang Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mudah-mudahan Allah berkahi. Mudah-mudahan insyaallah yang hadir jauh lebih banyak. Nah, saya lihat yang laki-laki lebih banyak yang numpang dari perempuan. Yang laki-laki masih banyak yang kecil-kecil, yang anum-anum, yang umurnya belasan tahun. Tapi saya lihat yang perempuan sedikit yang anum-anumnya kecil-kecil. Mudah-mudahan saya berharap yang SD, yang SMP, yang SMA yang ada di sini, mudah-mudahan yang laki yang perempuan bisa memenuhi majelis ini insyaallah. Kenapa? Karena untuk kita di majelis inilah, di tempat inilah, kalau kita punya masalah dengan orang tua kita, dengan anak kita, suami istri kita, dengan keluarga saudara kita, dengan sahabat teman kita, masalah dunia kita, masalah apapun kita mengeluh kepada Allah saat ini. Dalam hati kita mengeluh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan takut, Allah Maha tahu. Walaupun yang kanan yang kiri tidak tahu, Allah Maha tahu keluhan kita. Karena di sini ada malaikat yang Rasulullah sudah menegaskan kepada kita, ia ikut hadir bersama kita. Ketika ia bubar, dia akan menghadap Allah. Ditanya oleh Allah, dari mana Anda? Dari Masjid Nurul Iman. Masjid Nurul Iman itu di mana? Di Muara Kaman. Muara Kaman apa? Ada ilir, ada ulu, ada seberang. Disebutkan sininya. Apa yang mereka lakukan? Baca maulid, masya Allah, masya Allah. Dan mereka memuji, menyebutmu ya Rabb. Allah bertanya, apa yang mereka minta, apa yang mereka keluhkan dariku? O, A, B, C dan seterusnya. Yang sini jadi ini tempat di mana di antara sarana, ini tempat sarana kita berkeluh kepada Allah, berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berkeluh kesah di sini tidak manfaat. Karena kita tidak bisa memberikan kebaikan untuk diri kita, apalagi untuk selain kita. Sekedar mungkin sharing, kita menenangkan hati kita, semua di tangan Allah Subhanahu. Jangan takut, berkeluh kesah kepada Allah. Mintalah apa yang kita inginkan, yang kita idamkan, yang kita dambakan dari Allah. Apapun ia permintaan, jangan kita anggap Allah tidak mampu. Mustahil bagi kita, akal kita, karena akal kita terbatas. Tidak mustahil bagi Allah. Allah sudah beri makan, menghidupkan manusia. Dari Nabi Adam sudah Allah hidupin manusia sampai sekarang. Kira-kira habis? Simpanan Allah, anugerah Allah tidak habis. Sampai sekarang kita dihidupi oleh Allah. Allah siapkan segala kebutuhan kita sampai kita menghadap Allah. Generasi setelah kita pun Allah akan siapkan bagi mereka. Masya Allah, Masya Allah. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala dengar keluhan kita. Allah mantapkan iman kita, dan mudah Allah berisi dalam keimanan ke hati kita kecintaan kepadanya, kecintaan kepada nabinya. Dan mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai seorang mukmin, mukminah, muslimah sempurna dalam Islam dan iman. Dan kita berharap mudah-mudahan dari saat ini semua salah dosa kita dimaafkan, diampuni oleh Allah, digantikan dengan kebaikan oleh Allah. Mudah-mudahan dari saat ini kita beranjak, mudah-mudahan Allah jaga kita dari perbuatan maksiat dosa, apapun maksiat dosa tersebut. Dan mudah-mudahan kita berharap dari saat ini Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan kita sebagai hamba yang sempurna dalam iman, insyaallah keberkahannya untuk seluruh yang kita berharap keberkahannya malam hari ini untuk Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Mudah-mudahan yang tadinya kita belum merasa merdeka, apalagi orang rakyat yang ada di Muara Kaman ini belum merasa merdeka, mudah-mudahan berkat tahun ini insyaallah 80 tahun kita merdeka, mudah-mudahan setelah ini kita merasakan kemerdekaan. Saya sudah cerita-cerita tadi, jalan sudah bagus dari Samarinda sampai ke Muara Kaman, masya Allah. Tidak lagi ada kaduk-kaduk. Saya dulu berapa tahun yang lalu ke SB dari Samarinda ke SB 2 Pak Habib Sobir itu 2 jam baru sampai. Sekarang saya dari Samarinda sampai Muara Kaman 2 jam. Masya Allah, Masya Allah. Secara lahir sedikit kita sudah merdeka. Mudah-mudahan jalan untuk kita menjadi
semata di dunia, dan mudah-mudahan dikumpulkan dalam surga kita bersama Nabi Agung Muhammad ala hadi niatun salih. Dan kita niatkan, kita hajatkan apa ini dilakukan oleh orang tua kita. Mudah-mudahan yang kita lihat dari orang tua itu orang-orang yang telah mendahului kita semua, terutama mereka-mereka yang berjuang untuk negara, kebebasan atau kemerdekaan Republik Indonesia. Mudah-mudahan Allah angkat derajat mereka, Allah jadikan kubur mereka taman daripada taman surga Allah. Dan mudah-mudahan kita dan semua pejabat yang ada saat ini, dari presiden sampai RT dan semua rakyat Indonesia, muslim, kafir, apapun agamanya, mudah-mudahan kita dimantapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan, sehingga Allah buka keberkahan dari langit, buka keberkahan dari bumi, sehingga kita merasakan namanya kemerdekaan itu untuk setiap rakyat Indonesia yang ada saat ini dan rakyat Indonesia akan datang setelah kita fi afia bihim wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bisyadil Fatihah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Telah kita dengarkan bersama-sama Mau'izatul Hasanah atau tausiah dari guru mulia kita Al-Habib Hashim bin Abdullah bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Semoga Allah beri kita manfaat apa yang disampaikan beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya ialah doa sekaligus penutup acara kita pada malam hari ini yang insyaallah akan disampaikan oleh Al-Habib Deri bin Mahmud Al-Jufri. Kepada beliau fa'alaihi yatafaddal mashkura. Sallu ala Nabi Muhammad. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ghafir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shaghira wal jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Dzal Jalali wal Ikram. Amin. Sunna ala dinil Islam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu wa minkum.